नमस्कार जय जगन्नाथ मो गहणे अछंती यात्रा कमिटी महासंघर मानस बाबू आउ बहुत दिन पर यात्रा कमिटी महासंघर किसी अपडेट हवा जाऊँगी अपडेट नहीं कौन कह मानस बाबू प्रथम तो चैनल को स्वागत। यात्रा कमिटी महासंघ जिते आरंभ होता जो फ्लोर चलता है लगुच धीरे धीरे टी यात्रा कमिटी महासंघ टी स्लो हो जाऊँगी। नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा कमिटी महासंघ ओडिशार समस्त कमिटी बंधु मानक मोर नमस्कार एवं यात्रा कमिटी महासंघर समस्त कर्मकर्ता मानक मोर नमस्कार। हाँ आपण जो प्रश्न कले यात्रा कमिटी महासंघ दिन की दिन धिमे जाता संपूर्ण मिथ्या कहीं यात्रा कमिटी महासंघ तार जो भाई कार्यकलाप रहा कथा से भाया कार्यकलाप जारी रखी दिन को दिन आम सुदृढ़ हो संगठित हो यात्रा कमिटी महासंघ विगत 2 वर्ष धरी विगत 3 वर्ष धरी 2021 आज 3 वर्ष पदार्पण कला तार जो भाया कार्यकलाप रहा कथा से भाया कार्यकलाप चली हुए तो आम सशक्त हो पारि ना किंतु अनेक जिले में आम सशक्त हो। यात्रा कमिटी महासंघर जो पलाशुणी जो ऑफिस अच्छी ऑफिस गोटे यात्रा कमिटी महासंघ गोटे असुविधा रहे प्रथम कौन कर माने ऑफिस सह जोगाजोग करेंगे ना ऑफिस को आसवे कौन विस्तृत भाव में कौन देखो यात्रा कमिटी महासंघ बर्तमान तार पलाशुणी ऑफिस टी बर्तमान नहीं कि केबे ओपनिंग सेटा सब समस्त तो जानवे ओपनिंग हम कि औपचारिक भाव में आम क्या बर्तमान जन ना कहीं यात्रा कमिटी महासंघर किसी नीति नियम किसी चली सब इंटरनाली रिसफलिंग तार समस्त प्रकार कार्यक्रम महासंघर रेजिस्ट्रेशन है जे सब कार्यक्रम से सब अंतिम पर्यायर खूब शीघ्र समस्त कमिटी मान विषय अपडेट करा कमिटी मान स्वतंत्र भाव अनुरोध करा जाउछि यात्रा कमिटी मानकर जदि कौन सुविधा कि असुविधा हो सीधा यात्रा कमिटी महासंघर राज्य कर्मकर्ता मान सहित जोगाजोग करूँ मो सहित मानस रंजन राय सामंत किंबा आमर सेक्रेटरी अच्छा उमाकांत मिश्रा किंबा आमर जोनाल सेक्रेटरी अच्छा श्रीजुक्त सोमनाथ पंडा बा टुकु भाईना से सहित जोगाजोग करूँ से सहित जोगाजोग कले आम से उचित पदक्षेप कौ हिसाब से ग्रहण करेंगे कि दरकार पड़े भी आम से सहित जाकि से जिनसर समस्या समाधान कर यात्रा कमिटी महासंघ कहीं कौन उद्देश्य नहीं कि यात्रा कमिटी महासंघ सहित जड़ित हुए जो प्रत्येक ओडिशा रे प्रत्येक कमिटी अच्छा यात्रा कमिटी महासंघ रे कहीं जोड़ापी कौन बेनिफिट मिल देखो बेनिफिट तो अलग कथा आम जब प्रथम संगठित होकर तार बेनिफिट बहुत किसी रमें बर्तमान दी प्रथमतः आप देखो जदि आम संगठित हवा आम भर भाईचारा सृष्टि हो द्वितीय तो संगठित है कौन सी सुविधा असुविधा भाई मान भर आम से सुचारू रूप से समाधान कर सहित भी महासंघर निहाती आवश्यक कहीं आप एक रु अनेक अनेक रहा अनेक मत आसो अनेक मत को लेकिन संगठित करके कौन अप्रीतिकर परिस्थिति को सुचारू रूप से उपस्थापन करेंगे सहजरे समाधान करेंगे यहाँ हूँ यात्रा कमिटी महासंघर मूल लक्ष्य। आउ गोटे कथा होशार महासंघर उत्पत्ति है कहीं कारण कमिटी मानकर जो पूरा विभिन्न प्रकार समस्या मालिक मानकर बेले बेले भी कमिटी मान समय समय भूल बुझाण जो अनेक प्रकार ये होती से सब समाधान ही यात्रा कमिटी महासंघर जन्म। यात्रा कमिटी महासंघ को नहीं किछि माने प्रयोजक माने किछि यात्रा कमिटी रो किछि लोक आम यात्रा कमिटी महासंघ रे माने एमती माने जड़ित अछु किछि सेमती एलिगेशन आसी जे प्रयोजक मानकू किछि माने अलगा आम यात्रा कमिटी महासंघर अमुक कि समक एमती किछि आपन को नॉलेज को आसी सेमि देखंतु यात्रा कमिटी महासंघ रे पद पदवी बहुत लोक भी अछंती किंतु ये पद पदवी किछि लोक अछंती किछि लोक तक सुचारू रूप से पालन करछथि किछि लोक भी अपव्यवहार करछथि सेमिति जदि कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति कि अपव्यवहार करूथि कि कोन करूथि से परिस्थिति आम नजर को आसेनी जदि कोनोसी कमिटी से विषय आमर गोचर को आनी आम निश्चय एक्शन नब एवं रिसेंटली एमती किसी अप्रीतिकर परिस्थिति होता जोटा कि आम समाधान कर आपस भितर समाधान करमती आगक न हो बोली किसी माने ना तेणु समस्त कमिटी भाई मान अनुरोध बारंबार मु अनुरोध करुँची ये चैनल माध्यम आपण अनुरोध करुँची से भली किसी अप्रीतिकर परिस्थिति होची सीधा यात्रा कमिटी महासंघर राज्य कर्मकर्ता को जनातु मत मानस रंजन राय सामंत जोनाल सेक्रेटरी हूँ आमर सोमनाथ पंडा सेक्रेटरी हूँ उमाकांत मिश्र और अनेक आहरी 2 जन जोनाल सेक्रेटरी कैलाश महांती समस्त को ए विषय अवगत करातु ना
ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ନ ଉଠେଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ରଖୁଛି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ସଂଘ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭାବେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଯେବେଠାରୁ ଗଠନ ହେଲାଣି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ଦେବି। ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆମେ 55ରୁ 60ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲା 1 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରଖାସ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଯଥବା ଯଦି ବା ଆସିଛି 2-3ଟି ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଇଏଟା କିଛି କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ନ ଜଣାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମହାସଂଘକୁ ଜଣାଇବେ, ମହାସଂଘ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେଣି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ କିଛି ରୋକ ଲଗେଇ? ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ରେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ କମିଟି 2,20,000 2,30,000 ବୁକ୍ କରିଥିଲା, ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ, ମାନେ 80,000 ଟଙ୍କାର ସରପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଏ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଥର ବି କହୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଉଛି? କଳାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିକି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କମିଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଳାକାର। ଯେତେବେଳେ କମିଟି ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାନେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କମିଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ରେଟ୍ ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେମାନେ ସବୁଟାକୁ ହିଁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସବୁଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜି ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, କିଛି ନ କରିବେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ, ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କମିଟି ମାନେ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଯଦି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସେ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ହେବ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଭଲ କଳାକାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ବିନା କଳାକାର, କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବହୁତ 20-30ଟା ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନର କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? କାରଣ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ବିପଦଗାମୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିପଦଗାମୀ ହେଲାଣି, ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ଆଜି ଏ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲାଣି, କାଲି ସେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଜି ମାଲିକ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲାଣି, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଇକି ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ନ ହଉ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମେସେଜ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ, ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, କି କମିଟିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକକଳା, ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, କମିଟିମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଏ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କମିଟିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ। ଏବେ କମିଟି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି, କେଉଁଠି ଏଇସବୁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନେଇକି କମିଟି ବି ବହୁତ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାର୍ଟି କରିବା, ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ କି ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ୟା ନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି, ହଇରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କଠୁ, ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଲା, ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଘର ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେ ହଇରାଣ ଅପେକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଆମେ ତ ମହାସଂଘ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ,
ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବେଟର ଆପଣ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏତେ ଅପ୍ରୀତିକର? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କାଲି କଳାକାର ବଚସା ହେଉଛି, କାଲି ସେ ପାର୍ଟି ଆସିପାରୁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ଏସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ମାନେ ହଁ ଇଏ ହେଲାଣି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା କି କମିଟି ମାନେ ବହୁତ ଏଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବି ହବ। ଏ କମିଟି ମାନେ ହିଁ ସଫର ହେବେ। ତେଣୁକରି କମିଟି ମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ନ କରୁ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସଂଘକୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଏମିତି କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2024 ପଛରେ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ପତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର 60ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ବୁକ୍ ସରିଲାଣି। ହଁ 60ଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ କମିଟି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ସଫର ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘକୁ ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କଣ ଆମେ କରିବେ? ଯେତିକିଟା ପାରିବୁ ସେତିକିଟା କରିପାରିବୁ, ଯେତିକିଟା ପାରିବୁ ସେତିକିଟା ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଯେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁলো ପାଳନ କରିବ କିଏ? କମିଟି ମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ 2024-25ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ବାଇଲ ଆସିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ସଂଘ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ନିୟମାବଳୀକି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସଂଘର ଗୋଟେ ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ବା ସେଥିରେ ଇଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ରଖାଯିବ। ଯୋଉଟା ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବ। ହଁ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟର ନହେଲେ ସଂଘ ଚାଲିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯାହା ହେବ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ନିଜସ୍ୱ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍, ସବୁକିଛି ନିଜସ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ମାନେ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାହାର ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଅଫିସ୍ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରହିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2024-25ରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସଫଲିଂ କରିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସଂଘ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘରେ ଜଡ଼ିଭୂତ ନଥିବେ କି ଜଡ଼ିଭୂତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ସଂଘ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନସ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କମିଟି 10,000 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଖାଇବା ଇଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘକୁ ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, 1,000 ଟଙ୍କା ହଉ କି ଗୋଟେ 2,000 ଟଙ୍କା ହଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କାହିଁକିନା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଯେବେଠାରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଜନ୍ମ ନେଲା ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତରେ କେଉଁ କମିଟି ଗୋଟେ କହିନି ଯେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଗୋଟେ ଗଠ ହେଇଛି ଆମରି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କି ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା ଇଏ କରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି କମିଟିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇନି କି କୌଣସି କମିଟି ବି ସେମିତି କରିନାହିଁ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁର ମୂଳରେ ଆର୍ଥିକ ଇଏ, ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଅଫିସିଆଲି କାଗଜପତ୍ର ହବ, ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଯୋଉଟା ନିଜ ଆପଣ ମାନସ ବାବୁ, ଇଏ ଉମା ବାବୁ, ଟୁକୁ ଭାଇନା, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ହଉ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ହଉ କି ଯୋଉ କୈଳାସ ବାବୁ ହଉ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ। ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା। ଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ, ତାପରେ ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲୁ। ମୂଳଦୁଆ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଆବିଲିଟିଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସମସ୍ତ କମିଟି ମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ କରିବ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାରେ କରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଆମର ସଂଘର କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ସଂଘଟାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ
निश्चित कमिटी मान कहीं आपण सीना कहे संघ पर किसी पैसा आवश्यक ना अबिका जो जो ऑफिशियली कागज पत्र हो जो सबुठी तो पैसा खर्च हो देखो संघ पैसा आवश्यक नहीं बोली सेटा कहवा संपूर्ण मिथ्या कथा संघ पर पैसार आवश्यकता अच्छी संघ पर पैसार आवश्यकता अच्छी किंतु से जिनसटा को आम संघीय व्यवस्था भितर ही ग्रहण करूँ कहार व्यक्तिगत भितर जहाँ व्यक्तिगत भितर आम करने भी चाहूना कारण जेहेतु गोटे संघीय व्यवस्था भितर आम अच्छु संघीय व्यवस्था को आम सेटा को अनुशीलन करुचु तार नीति नियम को आम निर्धारण करुचु ता नीति नियम को आम ता अनुजाई आम परिचालित हो किंतु संघीय व्यवस्था भितर ही आम करवा यहाँ खूब शीघ्र हम कारण यात्रा कमिटी महासंघर रेजिस्ट्रेशन जो कमिटी मैंने जड़ित हे से निश्चित से मूल्यवान निर्धारण कर पैसा से फिक्स ता प्रतिबदल में यात्रा कमिटी महासंघ से पंजीकृत हो सारा पर से निश्चित निजर परिचय पत्र प्रदान करने सहित मानपत्र प्रदान करने सहित एवं यार विस्तृत सबकि सार्वजनीन करमती आम क्या व्यक्तिगत भाव में क्या आम पैसा पत्र से गोटे टंका भी आम नेबुना आपण मैंने देखिए सारा ओडिशा जाकर यात्रा कमिटी महासंघ क्या गोटाए टंका ही नहीं आजिका डेट को जो मैंने स्वेच्छा दान कर पैसा ही संघ आज गठित होती कि संघ रेजिस्ट्रेशन कि संघ तार प्रत्येक जिला जो मीटिंग करुच्ची कि सी कमिटी मान पैसा ये आम पद पदवी जो मैंने से पैसा क्या से बाबद गोटे टंका भी नहीं जदि सेमती किए होते आम लोकलोचन को आणते कि मो जानवर आम क्या से भाव में यात्रा कमिटी महासंघ ओडिशा आमर जो रेजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी ता छड़ा आम क्या कौन से गोटाए टंका भी ग्रहण कर यात्रा कमिटी महासंघ जो ऑल ओडिशार कमिटी माने अछंती इटा बोधे प्रथम 2024 रो बोधे प्रथम साक्षात्कार आपणकर निश्चित इटा जेते बेले माने कहला बलिया इंग्राजी नववर्ष ऑलरेडी 3 मास क्रॉस करके चतुर्थ मास रे पहुंचलानी इटा बोधे यात्रा कमिटी महासंघ जेते सारा ओडिशार कमिटी मानु कोन मेसेज दे मोर सारा ओडिशार कमिटी मान को मेसेज देवी से यात्रा करंतु सुचारू रूप से जो भाव अप्रीतिकर परिस्थिति न हो से भाव में यात्रा करूँ यात्रा कमिटी महासंघ को सहयोग करूँ यात्रा कमिटी महासंघ सहित जड़ित रुहतु यात्रा कमिटी महासंघ को प्रत्येक जिले में प्रचार प्रसार करूँ कहीं आपण मैंने कमिटी देखु सारा ओडिशा समस्तीकर संघ अच्छी किंतु कमिटी मान संघ कमिटी माने ही केवल प्रचार करूँ मुझे अनुरोध करुँच संघ सहित जड़ित रुहतु संघ को केमी ऊपर समस्त पाखे पहुँची पार से व्यवस्था ये धन्यवाद आम समय देते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।